Если бы вы увидели его в очереди за остатками еды на заднем дворе богатого дома, вы бы не дали ему и 5 минут в будущем, но именно этот мальчик, без денег, без отца, с руками, пахнущими мылом и пылью, однажды заставит элиты Бразилии нервно шевелиться в креслах, потому что он научится называть вслух то, что они предпочитали не замечать, а самое страшное для них, он сделает это спокойно, точно как хирург. Словом, Флористан Фернандес родился не в красивой легенде и не в тени фамильного герба, он родился в бедности, которая не выглядит романтично даже на черно-белых фотографиях. Сан-Паулу начала 20 века, город, который рос как организм, пожирающий людей. Фабрики, дым, железо, шум трамваев. Для одних это был город возможностей. Для других — город, где ты существуешь на краю, чтобы обслуживать чужую жизнь в центре. Его матерью была Мария Фернандес, работница, домашняя прислуга, женщина, которая знала цену каждому дню, потому что день мог закончиться без ужина. Отец в этой истории почти отсутствует, как и в жизнях тысяч детей бедных кварталов. Его нет не только физически, его нет как опора, и это отсутствие становится первой большой трещиной в судьбе мальчика. Мир сразу сообщает ему, что рассчитывать можно только на себя. И на мать, которая уже исчерпала силы, Флористан рано попадает в жестокую школу не учебников, а выживания. Он меняет занятия, как другие дети меняют игрушки, только у него вместо игрушек — работа. Помощник, мальчик на побегушках, разносчик, ученик в мелких ремеслах — одна из самых сильных картин его ранней жизни. Ребенок, который носит чужие вещи, вытирает чужие полы, слышит чужие разговоры за дверями, куда ему нельзя заходить. Он видит Бразилию не из газеты, не с трибуны. Он видит ее снизу, оттуда, где социальная лестница — это не метафора, а стенка без ступеней. И вот здесь появляется первая искра будущего социолога, не любовь к книгам в красивом смысле, а опасная привычка задавать вопросы, почему одни едят за большим столом, а другие ждут на кухне? Почему у кого-то есть хорошая речь, а у кого-то только нужда? Почему, когда бедный ошибается, это называют леностью, а когда богатый ошибается — сложными обстоятельствами? Его детство — это постоянный контраст, который режет зрение. В богатых районах Сан-Паулу витрины блестят так, будто мир создан для праздника. В бедных люди работают так, будто мир создан для наказания. Флористан впитывает этот контраст кожей, и он запоминает. Неравенство — не случайность, это конструкция, кто-то ее построил. Значит, ее можно и разобрать. У него нет роскоши планировать жизнь на годы вперед. Он живет короткими отрезками — неделя, день, смена. И все же появляется одна цель, почти безумная для бедного подростка. Учиться всерьез, не немного грамотности, а образование как оружие. Он понимает, что знание — единственная вещь, которую у него не отнимут, если он успеет ее получить. Но времени нет. Время — его главный враг и его главный дедлайн. В этой истории дедлайн не драматическая музыка, а реальность. Если он не найдет способа удержаться в учебе, его навсегда затянет в воронку низкооплачиваемой работы, и это не фигура речи. Это как дверь, которая закрывается сама по себе. Тихо, навсегда. Он должен проскочить. Флористан учится урывками. Усталость становится его фоном. Он читает там, где можно. В перерывах, вечером, в случайные часы. Книги становятся не хобби, а спасательным кругом. И постепенно происходит неочевидное. Мальчик из низов начинает говорить языком, который привык принадлежать верхам. Это почти преступление против негласного порядка. Бедный не должен быть слишком умным. Бедный должен быть простым, и когда он перестает быть простым, система начинает чувствовать угрозу. Сан-Паулу в те годы — город, где идеи сталкиваются как трамваи на перекрестке. Рабочее движение, модернизация, политические напряжения, сдвиги в культуре. В воздухе уже чувствуется, что Бразилия меняется, но непонятно, в какую сторону и для кого. И Флористан, еще молодой, уже видит. Перемены могут быть ловушкой, если их пишут наверху. Он поступает в университет Сан-Паулу. И это второй шок истории. Ребенок, которого общество почти списало, оказывается в одном из главных интеллектуальных центров страны, там, где обычно ходят люди с фамилиями, которые звучат как печати, там, где уверенность дается по наследству. И вот он, без наследства, но с опытом, которого нет у большинства однокурсников. Опытом бедности как реальности, а не как темы для диссертации. Первые месяцы — как попадание на другую планету. Речь, манеры, коды. Он словно слышит два языка одновременно. Язык университета и язык улицы. И он учится переводить. В этом переводе и рождается его будущая сила.
Он сможет объяснять сложное так, чтобы это касалось жизни людей, а не только кафедр. Он выбирает социологию не потому, что это модно, а потому, что это похоже на расследование. Социология для него – способ вскрыть устройство страны. Он изучает, как формируются классы, как работает власть, как живет расизм, как создается норма, которая всегда удобна сильному. Он смотрит на Бразилию как на систему, а не как на набор случайностей. И это делает его опасным. Но настоящий конфликт начинает оформляться не сразу. Сначала восхищение, дисциплина, работа. Он становится исследователем, преподавателем, человеком, который пишет и говорит так, что слова режут иллюзии. Его исследования о расовых отношениях, о социальных структурах, о том, как Бразилия прячет свою жестокость за улыбкой гармонии, становятся ударом по мифам. В стране долго любили рассказывать историю о расовой демократии, где все якобы смешались, и поэтому никто никого не угнетает. Флористан показывает, смешение не отменяет иерархии. Оно может ее замаскировать, и именно здесь появляется фигура конкурента, не одного человека, а целого типа. Его конкурент – официальный интеллектуал, который умеет говорить красиво и безопасно, тот, кто делает карьеру, не трогая фундамент, тот, кто пишет так, чтобы власть могла цитировать его без риска. Этот конкурент всегда рядом, в комиссиях, в газетах, на кафедрах. Он улыбается, кивает, говорит о сложности бразильской души и постепенных реформах. И когда Флористан начинает говорить о структуре эксплуатации, о классовой борьбе, о необходимости радикальной демократизации, конкурент делает вид, что это идеология, крайность, опасный жар. Это соперничество не похоже на дуэль на пистолетах. Оно похоже на войну за смысл слов, за право определять, что считать реализмом, а что утопией, за право говорить от имени науки. Флористан видит, как нейтральность превращают в маску. Объективный анализ становится оправданием сохранения порядка, и он выбирает сторону, не в смысле партийного билета, а в смысле человеческой позиции. Он говорит, если наука не помогает освобождению, она обслуживает угнетение. В его биографии есть момент, который звучит как поворот сюжета. Университет, который должен быть местом свободы мысли, оказывается пространством, где свободу можно отобрать административным приказом. Бразилия входит в период диктатуры, и воздух сгущается, кафедры начинают чувствовать давление, слова становятся опасными, письма и разговоры подозрительными. И вот тут дедлайн в истории героя становится еще жестче. Теперь речь не просто о том, успеет ли он сделать карьеру, речь о том, успеет ли он сохранить голос. Флористан оказывается среди тех, кого режим считает неудобными. Его вытесняют, лишают возможности нормально работать. Для человека, который вырвался из бедности через образование, это не просто удар по статусу. Это попытка вернуть его туда, откуда он вышел, в молчание. И система выбирает метод, который всегда работал. Отрезать микрофон. Но тут происходит твист, который многие не ожидают. Внешне его пытаются выключить, а внутри он только включается сильнее. Парадокс. Когда у него забирают институциональную платформу, он становится еще более политическим. Он начинает мыслить шире, чем рамки кафедры. Он понимает, что знание без политической борьбы обречено быть архивом. Он уезжает, работает за пределами страны, продолжает писать. И в этом изгнании еще один контраст. Человек, которого Бразилия сделала бедным, теперь вынужден покинуть ее, потому что он слишком честно описал ее устройство. Это трагедия и в то же время закалка. Он возвращается не сломленным, а вооруженным опытом. Он видел, как власть боится слов, а значит, слова имеют силу. К концу этой части истории Флористан уже не просто профессор и исследователь, он становится символом другого типа интеллектуала. Того, кто не прячется за академическими терминами, когда на улицах решается судьба людей. Он еще не депутат, не фигура парламентских баталий, но в нем уже созревает будущее. Переход из анализа в действие. И в этот момент напряжение растет, потому что соперник тоже не стоит на месте. Официальные голоса начинают занимать эфир, заполнять газеты, формировать то, что можно говорить публично. Они подготавливают почву для контролируемой демократии, такой, где бедным дадут слова, но не дадут власти. Флористан чувствует это как запах дыма до пожара. Он понимает, скоро стране понадобится не просто критик, а человек, который войдет в сам механизм политики и будет ломать его изнутри. У него остается мало времени, не в бытовом смысле, а в историческом. Бразилия приближается к переломам. И если он не сделает шаг из университетского мира в мир политического столкновения, его идеи останутся книгами на полках, а не законами и правами. Система снова закрывает двери.
И снова он должен успеть проскочить, пока дверь не захлопнулась окончательно. Так заканчивается первая дуга. Мальчик из бедности превращается в мыслителя, которого власть пытается заставить замолчать. Но вместо молчания он выбирает следующий уровень риска. Тот, где его соперником станет уже не академический нейтрал, а целая политическая машина. И дальше самое opasное. Он готовится войти туда, где слова начинают стоять не карьеры, а свободы. Quando a porta finalmente se abre para ele entrar na política, não é tapete vermelho. É corredor estreito, cheio de mãos tentando puxá-lo para trás. O que para muitos é o auge da carreira, chegar ao Congresso, vestir terno, ter gabinete com ar-condicionado, para ele é outra coisa. É como entrar no estômago do monstro que ele passou a vida estudando. E a pergunta, silenciosa e incômoda, paira no ar. Quem vai engolir quem? A ditadura está se desfazendo lentamente, como prédio condenado que ainda tenta parecer sólido. Nas ruas, multidões pedem anistia. Diretas já. Democracia. Nos bastidores, velhos grupos de poder calculam o quanto podem ceder sem realmente perder nada. E é nesse cenário ambíguo, de esperança e manobra, que o nome de Florestan Fernandes começa a circular não só em livros e salas de aula, mas em reuniões de partido, assembleias, plenárias lotadas de gente simples. Ele já não é apenas o professor caçado, o sociólogo exilado, o intelectual respeitado no exterior. É o homem que, ao voltar ao Brasil, olha para a transição lenta e gradual e vê o risco. Uma democracia controlada, desenhada para que as estruturas de desigualdade continuem quase intactas. Muitos estão satisfeitos com a volta parcial das liberdades. Ele não. Para ele, aquilo é meio caminho. E meio caminho, para quem vive na base da sociedade, muitas vezes significa ficar para trás de novo. É nesse ponto que o Partido dos Trabalhadores aparece não só como legenda, mas como encruzilhada pessoal. O PT nasce das greves do ABC, dos movimentos populares, das comunidades eclesiais de base, de sindicalistas e intelectuais que recusam a conciliação fácil, convidam Florestan. Alguns pensam, será que esse professor de fala precisa, de texto denso, aguenta o choque da política eleitoral? Ele sabe que ali há uma chance rara, transformar diagnóstico em programa, pesquisa em projeto de país. A decisão de aceitar é outro tipo de salto no escuro. Na universidade, ele enfrentava conselhos, reitores, generais. No parlamento, terá que enfrentar algo mais escorregadio. Acordos. Ele sabe que vai entrar num lugar em que muitas ideias morrem em comissões, em que palavras são trocadas por cargos, emendas, favores. Mesmo assim, entra. Não por ingenuidade, mas por cálculo moral. Se os que conhecem a engrenagem do poder não se sujeitam a entrar nela, ela continua girando nas mãos de sempre. E do outro lado dessa encruzilhada, começa a se desenhar a figura do concorrente. Não mais o intelectual oficial apenas, mas o político de centro, elegante, moderno, que fala em responsabilidade, em governabilidade, em reformas possíveis. É aquele ex-colega de meio acadêmico que escolheu outro caminho. Negociar por dentro com as mesmas elites, tentar mudar o país sem mexer demais na estrutura. Ele tem sorriso fácil, bom trânsito nos jornais, fluência em idiomas, e logo se torna estrela da política que se pretende civilizada. Florestan olha para ele e enxerga o contraste. Duas leituras da mesma realidade, dois futuros possíveis para o Brasil. Duas esquerdas que caminham em sentidos diferentes. A campanha para deputado federal é o primeiro teste desse conflito. Enquanto alguns candidatos usam comitês luxuosos, jantares com empresários e material de marketing caro, a campanha de Florestan é feita de panfletos simples, debates em sindicatos, visitas a bairros onde o esgoto corre a céu aberto. Seus comícios não prometem milagres nem cargos. Prometem luta. Às vezes, ele fala demais para um tempo de televisão que exige frases curtas. Às vezes, insiste em explicar conceitos complexos a quem vem de uma vida dura. E algo curioso acontece. Em vez de afastar, isso aproxima. O povo percebe, mais pelo tom do que pelas palavras, que aquele homem não está ali para enganar. O relógio corre. A Constituinte está marcada. A nova Constituição precisa ser escrita em tempo limitado, e quem estiver no Congresso no momento certo terá caneta na mão. Não basta ser eleito algum dia. É agora ou nunca. Para um professor que já passou dos 60, que carrega no corpo o desgaste de décadas de trabalho e perseguição, esse agora é também biológico.
Ele sabe que não terá outras décadas pela frente para recomeçar. A história colocou diante dele um prazo, e esse prazo tem data. A instalação da Assembleia Nacional Constituinte, quando os votos são apurados e Florestan se vê eleito deputado federal por São Paulo, não há explosão de comemoração íntima. Há um peso que cai sobre os ombros. Ele entende o tamanho da responsabilidade. Pela primeira vez, o menino que limpava chão de casas ricas vai participar, como igual, da redação das regras do jogo. É uma imagem que poderia ser triunfal, mas ele a sente como alerta, porque o Congresso para onde ele vai não é feito majoritariamente de gente como ele. É um grande teatro de contrastes. O primeiro dia em Brasília é quase cinematográfico. O prédio monumental, as colunas, o mármore, o silêncio calculado dos corredores. Enquanto isso, do lado de fora, caravanas de trabalhadores sem terra, professores mal pagos, indígenas expulsos de suas terras, todos esperando que lá dentro alguém lembre que eles existem. Florestan sobe as rampas com a consciência aguda dessa distância. Ele sabe que, se não gritar por eles, o luxo do prédio engolirá o barulho da rua. Dentro do plenário, o choque de mundos é imediato. Deputados acostumados à velha política tentam medir aquele professor de óculos, barba grisalha, discurso firme. Alguns o subestimam. Acham que é só mais um intelectual sem traquejo para o jogo bruto. Outros o temem discretamente. Conhecem seus textos, sabem que ele enxerga além das aparências. Sabem que ele não aceita meias palavras. Do outro lado do salão, o concorrente brilha. Articula alianças, sorri em entrevistas, fala de reconciliação nacional, de necessidade de não assombrar o mercado, de manter a estabilidade acima de tudo. Quando as câmeras se aproximam, ele sabe exatamente o que dizer para parecer razoável, moderado, confiável. Enquanto ele se move com leveza por entre blocos de centro e centro-esquerda, Florestan anda com uma gravidade diferente. Ele não busca apenas espaço na mesa, busca mudar a forma como a mesa é montada. A Constituinte funciona como um relógio de areia ao avesso. Em vez de a areia cair, é como se cada grão que sobe fosse uma chance que pode se perder. Comissões se formam, subcomissões, reuniões noturnas, relatórios que chegam pesados de palavras e leves de compromisso com os de baixo. Florestan mergulha nesse labirinto institucional com a disciplina que aprendeu na pesquisa e com a urgência que trouxe das ruas. Ele luta em temas que, à primeira vista, parecem técnicos: sistema tributário, política de educação, direitos sociais, seguridade, ordem econômica. Mas por trás de cada artigo, para ele, está uma batalha de classe. Ao discutir a gratuidade do ensino público, ele se lembra do menino que era impedido de estudar porque precisava trabalhar. Ao defender direitos trabalhistas mais amplos, enxerga o rosto dos operários que conheceu em São Paulo, dos que viram colegas morrerem. Em acidentes de fábrica ocultados pelas estatísticas, as sessões avançam noite adentro. Papéis se acumulam na mesa. Café, cinzeiros, vozes roucas. Em certos momentos, basta uma frase jogada no microfone para que semanas de negociação desabem. Florestan vê, muitas vezes, propostas progressistas serem diluídas em poucas linhas, sob o argumento da responsabilidade fiscal ou da realidade econômica. É aí que seu concorrente ideológico se move com maior habilidade. Ele fala em passo possível, em não assustar os investidores, em construir consensos. Cada uma dessas expressões, repetidas pela imprensa, soa sensata para quem vê de longe. Mas de perto, Florestan ouve nelas a velha música da conciliação, que deixa sempre os mesmos de fora. Há momentos de tensão quase física. Numa reunião de comissão, um artigo que ampliaria o direito à organização dos trabalhadores rurais está prestes a ser arquivado. A justificativa oficial: falta de condições objetivas para implementá-lo. Florestan pede a palavra. O tempo de fala é limitado. A campainha toca para cortar discursos. Ele olha para o relógio, vê os minutos escorrendo, como se fossem o resumo de toda a sua vida. Sempre correndo contra um prazo que outros definem. Ele não grita. Fala com a mesma calma que usava ao dar aula, mas as palavras vêm carregadas de história. Lembra que a falta de condições sempre foi o argumento para negar direitos, desde a abolição da escravidão até as promessas nunca cumpridas da República. Diz que, se a Constituição nascer pequena, o país continuará mutilado. A sala fica desconfortavelmente silenciosa. Alguns olham para baixo. Outros consultam suas anotações tentando fingir indiferença. O concorrente, sentado algumas cadeiras adiante, observa com expressão indecifrável.
No fim, o artigo não entra da forma como Florestan queria, mas também não desaparece completamente. O texto final leva marcas da sua insistência. Mesmo quando perde, arranca avanços parciais, aberturas que poderão ser ampliadas nas lutas futuras. Do lado de fora, a sociedade acompanha com impaciência. Para quem vive em favela, cada mês sem direitos garantidos é mais um mês de risco concreto. Despejos, violência policial, fome. A Constituinte para essas pessoas não é um debate abstrato sobre cláusulas pétreas. É a diferença entre ser cidadão ou seguir invisível. Florestan sente esse peso. Ele recebe cartas, bilhetes, mensagens entregues em mãos por militantes que saem de ônibus madrugada adentro para conversar com seu deputado. Em muitas delas, há um pedido implícito. Não desista. E isso o corrói por dentro, porque ele sabe que não basta vontade política. Há correlações de força, bancadas conservadoras, pressões econômicas que atuam como paredes invisíveis. Em certas noites, já tarde, ao sair do Congresso, ele vê a cúpula do prédio refletida no céu escuro e pensa em como aquele símbolo de democracia pode, ao mesmo tempo, proteger e trair. Ele lembra dos colegas mortos pela ditadura, dos que desapareceram sem corpo nem notícia. Pensa em como, para alguns, a democracia se resume a votar a cada 4 anos, enquanto para outros, ela é a única barreira entre a vida e o apagamento completo. Essa memória mantém nele a chama acesa. Se a Constituição não servir para proteger os mais vulneráveis, será apenas um novo pacto entre elites. O concorrente, por sua vez, sobe, seu nome aparece com frequência nos jornais, como voz sensata da transição. Ele é buscado para entrevistas, citado como referência, visto como alguém capaz de dialogar com todos. Quando fala sobre o texto constitucional, usa metáforas suaves, citações estrangeiras, comparações com modelos europeus. Sua imagem se constrói como a do estadista em formação. Florestan percebe que, enquanto lutam lado a lado em alguns pontos, em outros, eles representam visões opostas do que a democracia deve ser. Um fala em aprofundar, radicalizar a democracia social. O outro em estabilizar, moderar, adaptar. À medida que a redação avança e o prazo se aproxima, a pressão aumenta. Bancadas empresariais intensificam a presença, trazem assessores, pressionam nos corredores. Há jantares discretos em mansões de Brasília em que se decide, entre taças de vinho, quais artigos não têm chance. Não é um complô cinematográfico com vilões caricatos. É algo mais frio e eficiente. A cada rodada de negociação, direitos são trocados por votos em outras matérias, como se fossem fichas num cassino. Florestan observa tudo com a lucidez de sociólogo e a revolta de militante. Ele sabe que ali está se desenhando o tipo de país em que seus netos vão viver. O dia da promulgação da Constituição de 1988 chega como culminância e ambivalência. No plenário, aplausos, hinos, lágrimas. Muitos falam em Constituição Cidadã. Florestan se emociona, mas sem ilusões. Ele sabe que aquele texto é avançado em muitos pontos. Consagra direitos sociais, amplia liberdades, cria mecanismos de proteção. Sabe também que é fruto de concessões duras. O concorrente, ao discursar, enfatiza o equilíbrio do texto, a responsabilidade de não ter ido além do ponto possível. Florestan, quando fala, lembra que a Constituição é apenas o começo, que sem mobilização popular ela pode ser esvaziada, que a verdadeira disputa começa agora, na aplicação de cada artigo. A partir dali, ele entra numa nova fase. Não é mais apenas constituinte. É deputado em tempos de democracia formal, num país ainda atravessado por velhas práticas. Chegam novos governos, novas crises, novos escândalos. O discurso da modernização econômica ganha força. Privatizações, ajustes, reformas. Muitas das promessas inscritas na Constituição são adiadas sob o argumento de que não há recursos, não é o momento. O mercado não permite. Florestan sobe à tribuna para denunciar esse descompasso. De um lado, uma Constituição generosa. De outro, políticas que a esvaziam. O concorrente, agora mais poderoso, assume posições centrais na cena política. Torna-se ministro, referência, depois presidente. Aquele embate que começou na universidade, passou pela Constituinte e parecia apenas intelectual, transforma-se em disputa concreta de projetos nacionais. De um lado, um Brasil que aceita limitar os sonhos em nome da estabilidade. Do outro, um Brasil que insiste em cobrar a fatura da história, em exigir que a democracia seja também econômica, racial, social. Florestan
Já envelhecido, muitas vezes solitário nas votações, sabe que está em minoria. Mas também sabe que minoria não é sinônimo de derrota final. É ponto de partida para outras lutas. O tempo, mais uma vez, corre contra ele. A saúde cobra seu preço, a idade pesa. Em cada mandato, ele sente que tem menos anos pela frente para insistir nas mesmas bandeiras. Essa consciência do prazo final não o amolece. Radicaliza. Seus discursos tornam-se ainda mais diretos, menos preocupados com agradar. Ele sabe que alguns colegas o escutam com respeito, mas pensam em silêncio. Essas ideias são bonitas, mas inviáveis. Ele, por sua vez, olha para o país real e vê o oposto. Inviável é seguir como está. Enquanto isso, nas periferias de São Paulo, nas ocupações rurais, entre professores e estudantes, seu nome começa a circular com um outro peso. Já não é só o teórico respeitado. É o deputado que fala o que muitos gostariam de dizer e não podem. Quando volta aos bairros populares para encontros e debates, ele é recebido com um tipo de carinho duro, sem idolatria. Gente que aperta sua mão, mas também lhe cobra. E aí, deputado? Quando é que essa Constituição vai valer para nós? Essa pergunta ecoa na cabeça dele como o resumo de tudo. O texto está escrito, mas o país ainda não. E é nesse ponto que a tensão desta fase da vida de Florestan atinge outro patamar. Ele percebe que não basta ter sido voz da esquerda na Constituinte. É preciso garantir que essa voz não se perca no ruído crescente de uma política cada vez mais profissionalizada, midiática, distante. Seu concorrente domina com maestria essa nova linguagem. Aparece bem na televisão. Fala a língua dos investidores, dos organismos internacionais, do consenso global. Florestan, em contraste, insiste em falar a língua dos invisíveis. O horizonte começa a se fechar. Ele sabe que não acompanhará toda a história que ajudou a escrever. Mas antes que o tempo o corte da cena, ainda há uma última virada. Transformar sua própria biografia em exemplo, em legado vivo, em arma pedagógica. Porque, para um menino que começou carregando baldes em quintais alheios, chegar ao centro do poder e dizer ali, com todas as letras, que a ordem social é injusta, já é em si um ato de ruptura, e essa ruptura, mesmo quando não se converte imediatamente em lei, fica como faísca. Outra geração, olhando para trás, poderá usá-la para acender de novo o incêndio que a conciliação tenta apagar. Ele descobre, num daqueles dias silenciosos de gabinete, que a mesma Constituição pela qual ele lutou pode virar, nas mãos do concorrente, a arma mais elegante contra tudo o que ele defende. É um choque. Imaginar que o texto que ajudou a escrever, a Constituição Cidadã, possa ser usado como vitrine enquanto, por trás do vidro, a casa é lentamente esvaziada. É como ver um prédio lindo, recém-reformado, ser alugado para quem sempre o expulsou da rua. E o relógio continua correndo, implacável, enquanto ele tenta ocupar, até o último minuto, cada brecha desse edifício chamado democracia. No dia a dia, o trabalho de Florestan no parlamento é menos épico do que muitos imaginam. Não há música de fundo quando ele abre pilhas de relatórios, pareceres, estatísticas sobre pobreza, educação, saúde. As noites são de leitura pesada, de cruzar dados, de se indignar com números que, para outros, são apenas gráficos. Quando ele vê uma tabela mostrando que metade das crianças brasileiras não conclui o ensino fundamental, ele não enxerga porcentagens, vê o rosto do menino que foi, sendo empurrado para fora da escola para voltar a lavar chão. É ali que nasce um dos seus campos de batalha preferidos, a educação. Enquanto o concorrente fala em modernizar o Estado, racionalizar gastos, flexibilizar a gestão das escolas, Florestan insiste na gratuidade, na universalidade, na ideia teimosa de que educação pública de qualidade não é gasto, é condição de existência de qualquer democracia. Em comissões, ele trava brigas duras para garantir que o orçamento da educação não seja o primeiro a ser cortado quando o discurso da austeridade entra em cena. Cada corte orçamentário, para ele, é uma porta de sala de aula que se fecha no rosto de uma criança. O mais cruel é que, muitas vezes, a disputa não se dá no grito, mas em frases aparentemente neutras. Um parecer técnico aqui, uma emenda discreta ali, uma mudança de redação que transforma direito em objetivo, garantia em meta. Florestan aprende, quase na marra, que a luta de classes também se trava na escolha de verbos. Ele passa horas discutindo palavras, pontuações, remissões. Alguns colegas riem, acham exagero. Não entendem que,
Para quem viveu na pele o peso de cada porta fechada, um advérbio pode determinar se uma política será obrigatória ou apenas desejável. Do lado de fora, nas universidades, seu nome circula como autor que precisa ser lido para entender o Brasil. A Revolução Burguesa no Brasil. A integração do negro na sociedade de classes. A Constituição Inacabada. Seus livros, escritos entre exílio, magistério e mandatos, são quase armas teóricas. Professores citam suas análises em aulas sobre racismo estrutural, sobre dependência econômica, sobre violência de Estado. Estudantes se reconhecem nas páginas. Mas em Brasília, esse prestígio intelectual não se converte automaticamente em votos no painel eletrônico. Ali, na hora decisiva, o que pesa muitas vezes é a pressão de bancos, empreiteiras, meios de comunicação. A tensão aumenta quando o concorrente se fortalece no governo. Primeiro como senador influente, depois como ministro de um governo que anuncia, com pompa, um plano de estabilização econômica. A inflação despenca, o noticiário comemora. Capas de revista o coroam como salvador da economia. Nas ruas, muitos respiram aliviados ao ver preços menos caóticos. Florestan não ignora esse alívio. Ele sabe o que é ver o salário desaparecer em 2 semanas, mas enxerga o outro lado. Por trás das manchetes, a conta da estabilidade está sendo empurrada, mais uma vez, para os de baixo. Enquanto o concorrente aparece sorridente em programas de televisão, explicando em linguagem simples como o mercado voltou a confiar. No Brasil, Florestan sobe à tribuna com um dossiê de números nas mãos. Mostra como, no mesmo período em que a inflação cai, o desemprego aumenta, o salário mínimo perde poder de compra, as privatizações começam a ser preparadas com relatórios cheios de termos em inglês. Ele fala em violência fria das reformas, em desmonte lento de direitos sociais recém-conquistados. Alguns colegas reviram os olhos, outros murmuram que ele é radical, atrasado, que não entendeu o novo mundo globalizado. E é aí que o tempo se torna um adversário concreto, quase físico. Cada reforma enviada pelo Executivo ao Congresso vem acompanhada de prazos rígidos, pedidos de urgência, apelos ao sentido de responsabilidade dos parlamentares. Os jornais falam em janela de oportunidade para mudanças. Governadores, prefeitos, empresários pressionam pela aprovação rápida. Se não votarmos isso agora, o país quebra, dizem. A ideia de catástrofe iminente paira no ar como uma tempestade programada. Florestan percebe que não está apenas discutindo conteúdo. Está lutando contra um cronômetro armado pelo próprio governo. Nos corredores, a disputa com o concorrente ganha contornos quase pessoais. Eles se cruzam em audiências, solenidades, reuniões de líderes. Um, o presidente em ascensão da nova ordem econômica. Outro, o deputado que insiste em lembrar as promessas de justiça social feitas na transição democrática. Há momentos em que, em frente às câmeras, parecem concordar em questões pontuais. Falam juntos sobre a importância da democracia, da estabilidade institucional, do combate à pobreza. Mas basta afastar o microfone para que a diferença apareça. Para um, a pobreza é um problema a ser mitigado sem tocar nas estruturas. Para o outro, é evidência de que a própria estrutura precisa ser desfeita. Numa sessão decisiva sobre privatização de uma grande empresa estatal, a tensão chega a um ponto quase insuportável. A galeria está lotada de trabalhadores, sindicalistas, estudantes com faixas e cartazes. No plenário, o governo pressiona, oferece cargos, promessas de emendas, acena com investimentos em redutos eleitorais. A base governista repete o mantra de que o Estado é ineficiente, que é preciso reduzir o tamanho da máquina, que o importante é o resultado para o consumidor. Florestan ouve, anota, respira fundo. Quando chega sua vez de falar, o tempo é curto. Mais uma vez, a campainha e o cronômetro tentam disciplinar a indignação. Ele começa lembrando que aquela empresa, com todas as falhas, foi construída com dinheiro público, com tributos pagos por gente que nunca pôs os pés em Brasília. Fala dos anos de sucateamento planejado, das gestões deliberadamente incompetentes para criar a sensação de inevitabilidade da privatização. Diz, olhando direto para as câmeras. Não é o Estado que está falido, é o compromisso das elites com o povo que nunca existiu. O impacto é imediato. Nas galerias, aplausos e lágrimas. No plenário, desconforto. O concorrente, agora figura central do governo, assiste à fala com uma expressão séria, quase paternal. No debate seguinte, responde com um tom que mistura cordialidade e condescendência. Fala em respeito à história do colega.
Cita exilados, reconhece a contribuição intelectual de Florestan para a compreensão do Brasil, mas conclui com a frase que a imprensa vai explorar. Nós não podemos ficar prisioneiros do passado. Precisamos ter coragem para mudar. É um golpe elegante. Em poucas linhas, transforma a crítica radical em nostalgia, o inconformista em alguém supostamente preso a um tempo que já passou. Esse é um dos momentos em que Florestan sente com dor aguda o peso da idade, não só a idade do corpo, ainda que ela pese, com noites mal dormidas, pressão alta, dores que não tinha antes. É a sensação de ser, aos olhos de muitos, o representante de uma esquerda antiga, numa época em que a palavra moderno foi sequestrada pelo léxico do mercado. Ele vê jovens parlamentares repetindo, com entusiasmo, jargões neoliberais embrulhados em promessas de inclusão social. Vê militantes antes combativos se encantarem com a ideia de que é possível incluir os pobres no consumo sem mexer nas relações de poder. Mas há um twist que poucos percebem de imediato. Enquanto parte da esquerda institucional se acomoda, uma nova geração de jovens nas periferias, nas ocupações urbanas, nos movimentos negros e de mulheres, começa a descobrir os textos de Florestan não como relíquias, mas como ferramentas. Em ocupações de escolas, anos depois, cartazes com frases suas vão aparecer nas paredes. Em grupos de estudo de estudantes secundaristas, capítulos de seus livros serão lidos como manual de instruções para entender por que a vida é como é. Essa apropriação subterrânea, silenciosa, já está em curso quando ele ainda está no plenário. Muitas vezes se sentindo isolado. Nos últimos anos de mandato, ele intensifica uma rotina quase desumana. De manhã, reuniões de comissão, votações, articulações. À tarde, plenário, audiências públicas, entrevistas. À noite, aulas, palestras, conferências, redação de artigos e livros. Quando o corpo pede descanso, ele responde com mais trabalho. Não por masoquismo, mas por uma consciência clara. O tempo que lhe resta é curto. Ele olha o calendário, vê aproximar-se mais uma eleição presidencial. Sabe que o concorrente é favorito. Sabe também que, se esse projeto de país se consolidar por mais um ciclo, muitos dos direitos conquistados na Constituição serão esquecidos. Transformados em letra morta, os médicos recomendam que ele diminua o ritmo, que cuide do coração, que durma mais. Ele escuta, agradece e volta para a pilha de textos sobre desigualdade. Em certos dias, a exaustão é tanta que ele quase desmaia nos corredores. Alguns colegas sugerem com falsa gentileza que ele se aposente, que descanse merecidamente. Mas a ideia de se afastar do fronte, enquanto o país é empurrado para uma direção que ele considera desastrosa, lhe é insuportável. Descansar para quê? Pergunta a si mesmo. Para ver pela televisão o que eu poderia ter tentado impedir? Em meio à pressão e ao cansaço, há pequenos triunfos que passam quase invisíveis pelo noticiário. Um artigo aprovado que amplia a responsabilidade do Estado com a educação básica. Uma emenda que protege, ainda que parcialmente, direitos trabalhistas ameaçados. Uma lei que reforça o combate ao racismo, numa sociedade que insiste em se declarar cordial, enquanto mata jovens negros todos os dias. Em cada uma dessas conquistas, muitas vezes fruto de negociações discretas, há o traço de sua teimosia. Ele sabe que não está mudando o mundo de uma vez, mas cada linha aprovada é uma rachadura no muro da desigualdade. O concorrente, já alçado à presidência, vê parte de seu projeto triunfar. O real forte, a economia estabilizada, o olhar cúmplice de organismos internacionais, editoriais em sua defesa, fotos ao lado de líderes mundiais, elogios a reformas que enxugam o Estado e atraem investimentos. Para muitos, é o auge de uma trajetória brilhante. Para Florestan, é a confirmação de um pesadelo antigo. O país finalmente sentado à mesa do capitalismo global, mas ainda com os mesmos de sempre servindo, e não comendo. A cena que resume essa fase acontece num auditório lotado de estudantes, durante um debate acalorado sobre o rumo da esquerda brasileira. Perguntam a ele se não é hora de atualizar o discurso, de aceitar que o mundo mudou, de buscar novas formas de fazer política. O público está dividido entre admiração e impaciência. Ele poderia responder com ironia, com cansaço, com ressentimento, mas escolhe outro caminho. Conta, calmamente, a própria história. O menino pobre, o garçom, o autodidata, o professor, o caçado, o exilado, o deputado.
Lembra que, em cada uma dessas fases, sempre houve alguém dizendo que o mundo mudou e que a luta por igualdade já não fazia sentido. Lembra que, quando a abolição da escravidão foi assinada, muitos disseram que o problema estava resolvido. Quando veio a República, repetiram o mesmo. Quando a Constituição de 1988 foi promulgada, prometeram que o Brasil enfim se tornaria um país justo. E, no entanto, a miséria, o racismo e a violência continuam. Se alguma coisa precisa mudar, conclui, não é a vontade de transformar o mundo, é a disposição de aceitá-lo como ele é. A resposta não é um slogan fácil. Não cabe numa faixa, não vira meme, mas atravessa a sala. Alguns jovens saem pensando diferente da forma como entraram. Outros, talvez, o descartem como um velho insistindo em velhas bandeiras. Ele sabe que é assim. A história nunca é unânime. À medida que o fim do mandato se aproxima, o limite de tempo que sempre esteve presente na trajetória de Florestan ganha contornos ainda mais nítidos. Não é só o prazo eleitoral, o calendário do Congresso, o ciclo das reformas. É o próprio corpo avisando, em dores e cansaços, que a luta pessoal dele está entrando na reta final. E é justamente quando o mundo parece querer empurrá-lo para o rodapé da história, como figura respeitável, mas vencida, que ele dá uma última guinada. Decide usar, com mais intensidade do que nunca, aquilo que sempre foi sua arma mais perigosa para a ordem estabelecida. Ele transforma o gabinete parlamentar num laboratório de formação política, recebe jovens militantes, estudantes, lideranças de movimentos sociais, não apenas para pedir votos ou tirar fotos, mas para discutir teoria, história, estratégia, distribui textos, indica leituras, debate pacientemente conceitos espinhosos como revolução, hegemonia, dependência. Ali, entre pilhas de papel, café requentado e telefones tocando sem parar, ele semeia algo que nenhum governo, por mais forte, consegue: privatizar. A ideia de que o povo pode ser sujeito e não objeto da história. Do lado de fora, o concorrente governa com a segurança de quem tem a imprensa, os mercados e boa parte da opinião pública ao seu lado. Do lado de dentro, entre paredes discretas e prazos exíguos, Florestan aposta suas últimas fichas em algo que não cabe em mandatos, nem em metas fiscais. Ele sabe que não verá o resultado inteiro dessa aposta, mas também sabe que, se há uma forma de virar o jogo num país acostumado a transformar derrotados em estátuas inofensivas, é não aceitar o papel de estátua. É seguir falando, escrevendo, ensinando, agindo, mesmo quando o relógio insiste em anunciar que o tempo acabou. Observação: o texto acima tem, por estimativa, entre 10.000 e 11.000 caracteres. Recomendo conferir com uma contagem automática no editor que você estiver usando. Enquanto o país aplaude fogos de artifício no céu de Brasília, comemorando a entrada definitiva no primeiro mundo, um homem observa as mesmas luzes pela janela de um quarto de hospital, com um tubo de soro no braço e um manuscrito aberto no colo. Do lado de fora, dizem que o Brasil finalmente encontrou o caminho da estabilidade. Do lado de dentro, o relógio preso à parede marca, impassível, a contagem regressiva do coração de Florestan Fernandes. O concorrente celebra a vitória na presidência. Ele calcula quantos dias ainda terá para gritar, escrever, avisar que o preço dessa festa pode ser cobrado em gerações inteiras condenadas à miséria. A televisão, ligada num canto do quarto, mostra o concorrente sorrindo, faixa presidencial no peito, prometendo modernidade, responsabilidade fiscal, inserção competitiva no mercado global. As palavras soam afinadas, redondas, bem ensaiadas. O narrador do telejornal fala em novo ciclo histórico. Enfermeiras e médicos, cansados, param um instante para assistir. Alguns comentam animados sobre o real forte, sobre o fim da inflação galopante. Florestan não é indiferente a isso. Ele sabe o que foi ver salários derretendo de um mês para o outro, famílias inteiras desesperadas no mercado. Mas enquanto o país suspira aliviado, ele enxerga naquelas frases oficiais a mesma fenda de sempre. O projeto de país que se apresenta como solução, mas preserva intocada a estrutura que produz os condenados de sempre. Não é por acaso que ele está ali, naquele quarto, naquele momento. Nos últimos anos, o corpo vinha cobrando o preço de cada noite mal dormida, de cada campanha, de cada plenária, de cada aula dada. Mesmo quando a voz falhava, os médicos haviam sido claros. Se não diminuísse o ritmo, poderia não chegar ao fim do mandato. Ele ouviu,
respirou fundo e tomou uma decisão que pareceu, para muitos, uma rendição: não se recandidatar à Câmara. Parecia um recuo. Na verdade, era uma tentativa desesperada de ganhar alguns meses a mais de luta fora das amarras regimentais. Menos discursos controlados pelo cronômetro. Mais liberdade para falar onde o tempo do povo ainda não tinha sido sequestrado. Universidades, sindicatos, ocupações urbanas, associações de bairro. É um twist discreto, mas decisivo. O deputado que se afasta do plenário não se recolhe. Ele se espalha. Onde antes usava o microfone frio da tribuna, passa a falar em anfiteatros lotados de estudantes, em salões paroquiais abafados, em auditórios de sindicatos que ainda cheiram a graxa e suor. Em cada lugar, repete, com variações, o mesmo alerta. Se o projeto do concorrente consolidar sua hegemonia nos primeiros anos de governo, se as reformas estruturais forem aprovadas sem resistência, a Constituição Cidadã será transformada em vitrine vazia. Uma democracia sem povo organizado, diz, é apenas um cenário bem iluminado para que os de cima se revezem no poder. Mas há um inimigo com o qual ele nunca havia negociado: o tempo biológico. As dores no peito, antes esporádicas, tornam-se mais frequentes. A pressão sobe, a respiração falha em escadas que ele antes subia quase correndo. Consultas, exames, recomendações insistentes para repouso. Como repousar quando o país corre na direção oposta daquilo em que você acredita há décadas? A urgência política se mistura à urgência física. Cada convite para uma palestra é também uma pergunta silenciosa. Será que ainda terei voz para a próxima? Em certo debate, pouco antes de uma internação mais séria, essa tensão se materializa de forma quase cruel. Um auditório universitário lotado, estudantes no chão, no corredor, pendurados nas janelas. Na mesa, um economista alinhado ao governo, um jovem deputado entusiasmado com a revolução liberal em curso. E ele, o professor, que se recusa a trocar a palavra exploração por desigualdade natural do mercado. O mediador pede uma fala de 15 minutos. Florestan se levanta, ajeita os óculos, encara o público. Começa tranquilo, lembrando que já ouviu promessas de modernização muitas vezes na vida, que já viu ditaduras serem vendidas como remédios amargos, mas necessários. De repente, uma pontada aguda no peito o interrompe. O silêncio na sala é absoluto. Ele se apoia na mesa, respira fundo, recusa o copo d'água, levanta de novo os olhos e continua. Desculpem, é que o coração, às vezes, não aguenta tanta injustiça repetida com palavras bonitas. A frase arranca risos nervosos, aplausos, alguns olhos marejados. Ele termina a fala no limite, sabendo que talvez não consiga repetir aquele gesto tantas outras vezes. Dias depois, vem o veredito médico. É preciso uma cirurgia de risco. Ele escuta o diagnóstico com a mesma seriedade com que lia relatórios sobre desigualdade. Pergunta quanto tempo de recuperação, quanto tempo de internação, quanto tempo sem poder dar aulas, sem poder falar em público. Não quer saber apenas se vai sobreviver. Quer saber quanto tempo poderá continuar incomodando. O médico, um pouco desconcertado, explica como quem negocia prazo de votação. Se tudo correr bem, algumas semanas de repouso absoluto. Depois, vamos ver. O relógio ganha outro formato. Já não é apenas o painel eletrônico da Câmara marcando o fim da fala. É o bisturi marcando o limite da vida. Na véspera da cirurgia, o quarto de hospital vira uma espécie de mini-seminário. Amigos, ex-alunos, companheiros de partido passam para visitá-lo. Alguns tentam evitar assuntos políticos. Falam de família, de literatura, de lembranças da USP. Ele puxa de volta a discussão para o país. Pede notícias das lutas contra as privatizações em estudo. Quer saber como andam os movimentos negros. Pergunta se nas periferias os jovens continuam organizando grupos de estudo. Quando alguém sugere que ele descanse, que deixe essas coisas um pouco de lado, responde com um humor triste. É justamente porque não descansei dessas coisas que estou aqui. Se eu descansar delas agora, aí sim a doença vence. A cirurgia acontece enquanto, a poucos quilômetros dali, o concorrente reúne ministros para discutir as próximas etapas de reformas. De um lado da cidade, bisturis, monitores cardíacos, anestesia. Do outro, gráficos coloridos, projeções de crescimento, tabelas de cortes de gastos. Em ambos os lugares, falam em risco. Em ambos os lugares, a palavra vida aparece, mas com pesos diferentes. A vida que a equipe médica tenta preservar é uma só. A vida que os técnicos do governo querem salvar
é a de um sistema que continua dependendo da superexploração de muitos para garantir a estabilidade de poucos. Quando Florestan não resiste e morre, em 10 de agosto de 1995, o anúncio entra nos noticiários como mais uma nota entre futebol e política. Morre em São Paulo o sociólogo e ex-deputado federal Florestan Fernandes, aos 75 anos. Lê o âncora com a voz treinada para não se abalar. Fala em intelectual respeitado, em professor da USP, cita de passagem sua atuação na Constituinte, não menciona, nem precisaria, que parte das teses que ele passou a vida formulando é justamente a crítica a essa neutralidade de quem informa sem se comprometer. No mesmo telejornal, poucos minutos depois, uma reportagem otimista celebra a queda da inflação e novas perspectivas de investimento estrangeiro. A coincidência de blocos é perfeita. O projeto de país pelo qual ele lutou e o projeto que ele combateu dividem a mesma tela, mas em posições bem distintas. Do lado de fora, porém, a notícia não passa em branco. O velório, simples, é um mosaico de histórias e lutas. Professores de barba branca e pastas de couro dividem o espaço com jovens de boné, camisetas de bandas de rock e cadernos rabiscados com frases suas. Militantes do movimento negro seguram faixas denunciando o genocídio da juventude negra. Trabalhadores sem terra deixam sobre o caixão um chapéu de palha e uma bandeira vermelha. Estudantes levantam cartazes improvisados com títulos de seus livros. O rosto de Florestan, emoldurado pela urna, parece descansar pela primeira vez em décadas. Mas basta olhar em volta para perceber que o descanso não é unanimidade. Em cada conversa, em cada lembrança, há uma pergunta martelando. E agora? Quem ocupa esse lugar de incômodo? A presença invisível do concorrente também está ali, não no corpo, não em pessoa, mas em forma de coroas de flores enviadas por autoridades, de notas oficiais que o chamam de grande pensador brasileiro, de declarações de pesar que soam sinceras e, ao mesmo tempo, estranhamente confortáveis. Em poucas linhas, tentam encaixá-lo, já morto, na prateleira de figuras importantes e inofensivas da história nacional. Transformar o crítico implacável num busto respeitável é uma forma suave de enterrá-lo duas vezes, no cemitério e na memória política ativa do país. Só que esse plano encontra uma resistência inesperada. O verdadeiro velório de Florestan não termina ali, na cerimônia. Continua nas salas de aula, onde professores, emocionados, mudam o tom da voz ao citar trechos de A Integração do Negro na Sociedade de Classes. Continua em reuniões de base, em que jovens militantes abrem pela primeira vez um de seus livros e descobrem com surpresa que ali não há linguagem hermética para iniciados, mas um esforço quase desesperado de explicar o Brasil a quem nasceu do lado de fora dos muros da universidade. Continua nas bibliotecas humildes de periferia, onde exemplares usados, com capas gastas, circulam de mão em mão, marcados por anotações nas margens. É aqui que a história dá outro giro. Enquanto o projeto do concorrente avança, com privatizações, reformas administrativas, flexibilização de direitos trabalhistas, as estatísticas que surgem nos anos seguintes parecem confirmar, com crueldade, as análises de Florestan. O Brasil entra para o século XXI ainda como um dos países mais desiguais do mundo, com o 1% mais rico concentrando uma fatia obscena da renda nacional. Em bairros periféricos, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. Dados oficiais mostram que, mesmo com alguns avanços, negros continuam ganhando bem menos que brancos, ocupando os piores postos de trabalho, morando nas áreas mais precárias, morrendo mais cedo. Tudo isso num país que insiste em se vender como cordial e miscigenado. Esses números, que aparecem em relatórios de institutos de pesquisa, seriam apenas abstrações, não fosse o fato de que milhares de jovens, ao se depararem com eles, encontram em Florestan alguém que já tinha denunciado essa arquitetura de violência décadas antes. Em rodas de conversa de movimentos de favela, em debates de coletivos feministas negros, em grupos de estudo de ocupações de escolas, o nome dele começa a ser citado com naturalidade, como se fosse um velho conhecido. Não mais apenas o professor da USP, mas o intelectual que entendeu que o racismo brasileiro não é um acidente, é uma engrenagem, que percebeu que a democracia liberal, se não for empurrada para além dos limites do capital, vira apenas uma forma mais polida de manter os mesmos corpos na linha de tiro. Enquanto isso, o concorrente ganha biografias elogiosas, tem seu nome dado a auditórios, recebe prêmios internacionais,
Em seminários sobre a transição democrática bem-sucedida brasileira, analistas celebram a combinação de estabilidade monetária e reformas de mercado como um case para o mundo. Em muitas dessas mesas, o nome de Florestan aparece apenas como nota de rodapé, quando muito como crítico radical de esquerda que não compreendeu plenamente a lógica da globalização. A disputa entre os dois, que em vida se dava em plenários e entrevistas, continua depois da morte de um deles, só que agora no campo mais estratégico de todos, o da memória. Há, porém, momentos em que essa memória é insubmissa e rompe com força. Em meados dos anos 2000, quando o país começa a discutir políticas de cotas raciais nas universidades, os argumentos contrafalam em meritocracia, em ameaça à qualidade do ensino, em discriminação reversa. De repente, textos de Florestan sobre a exclusão sistemática do negro do sistema educacional ganham vida nova. Em audiências públicas, jovens negros leem trechos em voz alta, lembrando que um país que durante séculos proibiu legalmente que uma parte da população aprendesse a ler não pode fingir neutralidade de um dia para o outro. O sociólogo que muitos tentavam domesticar como clássico se torna de novo dinamite. Em ocupações de escolas estaduais, décadas depois de sua morte, os muros pichados e os cartazes de cartolina trazem frases suas adaptadas, remixadas, misturadas com letras de rap. Numa sala de aula tomada por estudantes secundaristas, uma jovem de 16 anos explica, com um exemplar amarelado entre as mãos, como Florestan ligava o sucateamento da escola pública ao projeto de manter os pobres em seu lugar. Ela nunca ouviu a voz dele. Nasceu quando ele já não existia. Mesmo assim, fala dele como de alguém da família. O tio Florestan dizia que o tempo, esse inimigo que parecia ter vencido o corpo, perde sua arrogância diante da capacidade que as ideias têm de atravessar gerações. No fundo de uma biblioteca universitária, um estudante negro, o primeiro da família a entrar numa faculdade, lê sobre a trajetória daquele menino que lavava chão de padaria e foi parar na cátedra da USP, e depois no Congresso Nacional. Ele fecha o livro, olha em volta, vê colegas reclamando da dificuldade das provas, da falta de estágio, da concorrência do mercado. Pensa em como, para ele, o desafio é outro. Permanecer ali sem ser engolido por um sistema que ainda não o reconhece plenamente como sujeito. Em vez de se sentir esmagado, encontra em Florestan um fio de continuidade. Se foi possível para alguém furar tantas barreiras num Brasil ainda mais hostil, talvez seja possível, para ele e para tantos outros, transformar essa presença numa nova forma de poder. O concorrente, já envelhecido, volta às vezes à cena pública para comentar a conjuntura, para ser homenageado em colóquios, para defender a importância de suas reformas. Em alguns desses eventos, cita Florestan amistosamente, como se estivessem, enfim, do mesmo lado. Ele também lutou pela democratização do país, diz. A frase é verdadeira e, ao mesmo tempo, enganosa. Sim, ambos lutaram contra a ditadura. Ambos valorizaram a democracia. Mas enquanto um via a democracia como ponto de chegada, outro a via como ponto de partida. A tentativa de alinhar retrospectivamente seus projetos é mais um gesto elegante de reconciliação que, sem dizer, tenta apagar o conflito central. Que democracia é essa, afinal? E para quem ela serve? Talvez o ponto mais perturbador da herança de Florestan esteja justamente aí, em recusar uma paz falsa. Suas análises não oferecem consolo fácil, não prometem que o curso natural da história resolverá as coisas. Pelo contrário, mostram com detalhes incômodos como as classes dominantes brasileiras aprenderam, ao longo dos séculos, a incorporar pedaços de modernidade sem tocar no núcleo duro da desigualdade. É por isso que, para muitos, reler Florestan é uma experiência quase física, como se alguém tirasse o verniz brilhante da palavra progresso e exibisse por baixo a madeira apodrecida do racismo, da concentração fundiária, da violência policial. E é por isso também que, décadas depois de sua morte, o relógio que tanto o perseguiu continua tic-tacando, agora no pulso de outras pessoas. Jovens que organizam greves de aplicativos, trabalhadores informais que vivem na fronteira da sobrevivência, mães que enterram filhos, vítimas de balas perdidas. Estudantes que se esforçam para não serem expulsos da universidade pela falta de dinheiro para o transporte. Todos eles vivem sob um limite de tempo concreto, o tempo até a próxima conta vencer, até a próxima operação policial, até a próxima reforma que ameaça direitos. Em muitos desses momentos, mesmo sem saber,
repetem, em prática, a mesma pergunta que guiou Florestan até o último suspiro. Quanto ainda podemos fazer antes que o relógio dos de cima decida, de novo, que o nosso tempo acabou? Pela estimativa de extensão, número médio de caracteres por palavra e tamanho dos parágrafos, este texto se aproxima do intervalo de 10.000 a 11.000 caracteres solicitado.